Fiza Shihab take this privilege of commemorating the inauguration of our nature club. It is mark of our dying tradition to invoke the Almighty at the beginning of the important event. So I call Amin Muhammad for prayer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. Next, I welcome Mrs. Saufi Ma'am, convener of Nature Club, to address the welcome speech. Ma'am, please. Respected Principal Dr. Abdul Rashid Sir, Honorable Guest S. Unikrishnan Sir, Academic Coordinator Sheba Ma'am, Management Members, Teachers, Non-Teaching Staffs, Parents and my beloved children. A very fine morning to all. Only one thing is natural in this world. Of course, nature. Without that, there is no existence to anything or anybody. In the present scenario, giving awareness to children regarding everything related to nature and of course the impact of science on humanity are indispensable. On this regard, such and such clubs help students to be innovative, creative and through which to be intellectual. Let me come to my duty. With great pride, I would like to welcome the visionary wizard, the torchbearer, and above all, the strongest pillar of our school, our beloved principal, Dr. Abdul Rashid Sir, to this momentous occasion. I welcome you, sir. Next, I would like to welcome our honorable guest, S. Unikrishnan Sir, retired Deputy Conservator of Forest. He belongs to Uramana. He completed his schooling from Government High School, Uramana, completed graduation from St. Peter's College, Kolancheri, and post-graduation from Maharajas College, Ernakulam. He joined Kerala Forest Department in the year 1985 and worked in almost all the forest circles in Kerala. He has 36 years of experience in government service and has written a famous book named Nakshatrangalum Vrikshangal. He also actively participated in establishing more than 1,200 star temples across Kerala. So with great pleasure and pride, I would like to welcome you to this inaugural function. Welcome you, sir. Next, I would like to welcome all the management members to this function. They are always giving a constant support to us. Next, I would like to welcome our academic coordinator, Sheba Ma'am, teachers, non-teaching staffs, parents and my dear children to this momentous occasion. Once again, I welcome you all. Thank you. I summon our motivator and booster who gave his valuable inputs to teachers and children. It's none other than our beloved principal, Dr. Abdul Rashid Sir. Sir, please. Hi, good morning all of you. My dear students, teachers and parents. Nature Club play an important role in creating awareness to save the nature, to save the environment. This club helps to promote, to build good attitude about the entire world and motivate the student to keep their surrounding green and clean. I am specifying and stressing the word green and clean. Minimizing the use of water, proper waste management, minimizing the use of plastic bags, etc., etc. These are the one of the objectives of creating the awareness. So let me congratulate to the entire team of Nature Club for organizing this inaugural program. I'm sure that the head of the club will explain the objectives of forming Nature Club
and its functions. So I take this opportunity to congratulate all of you, and special thanks to the inaugurator, Mr. S. Unnikrishnan, the DFO, for inaugurating this club. I wish you all the very best. Thank you very much. Next, I cordially bid the pleasure of our chief guest, S. Unnikrishnan Sir, retired DFO of Kodamanglam, for gracious company on auspicious inauguration of our nature club and inaugural address. Sir, please. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ നേച്ചർ ക്ലബിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി നന്ദി പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ചടങ്ങുകൾ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണല്ലോ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലുണ്ട്. COVID-19 ഏതാണ്ട് 8 മാസത്തോളമായി നമ്മുടെ ലോകത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈനയിലെ വുഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റിയിൽ നിന്നും പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ലോകത്തിലെ മിക്കവാറുമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഈ COVID-19 പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇന്ന് വന്നുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ലോകത്ത് മൊത്തം 2.2 കോടി 2.25 കോടിയോളമുള്ള ആളുകൾ കോവിഡ് ബാധിതരായി കഴിഞ്ഞു. കുറേയധികം മനുഷ്യർ മരിച്ചു. ഈ രോഗത്തെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്നുള്ളത് അറിയാൻ വയ്യാതെ ശാസ്ത്രം മൊത്തം വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിനുള്ള ഏക പ്രതിവിധി ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ആ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോലും എത്ര കണ്ട് ഇത് വിജയിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ, ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് പോലും സംശയമുള്ളതായും അവരുടെ പല അറിയിപ്പുകളിലും കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം അത്രമാത്രം അപ്രവചനീയമാണ് ഈ വൈറസിന്റെ സ്വഭാവം. ഒരു തവണ കാണിക്കുന്ന സ്വഭാവമല്ല മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഒരു വൈറസ് വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ പല ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഇതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ കാണുന്നു. COVID-19 ബാധിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് 3 പ്രക്രിയകളാണുള്ളത്. ഒന്ന് പറയുന്നത് ഏജന്റ്, 2 ഹോസ്റ്റ്, 3 എൻവയറൺമെന്റ്. ഈ 3 ഘടകങ്ങൾ ഈ COVID-19 ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാവുന്നതാണ് ശാസ്ത്രലോകം പറയുന്നത്. അതിൽ ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, ഈ വൈറസ് തന്നെയാണ്, കൊറോണ വൈറസ് തന്നെയാണ് ഏജന്റ്. ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയുമാണ് ഹോസ്റ്റ്. അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യക്തി സ്വയം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ വൈറസിനെ, ഈ അണുക്കളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. ഉദാഹരണമായിട്ട് വളരെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പലർക്കും ഇത് വന്നിട്ട് അവർ 105 വയസ്സായ വൃദ്ധൻ വരെ വന്നിട്ട് ഇതിനെ അടിമപ്പെടാതെ രക്ഷപ്പെടുകയും രോഗത്തിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് വരികയും, എന്നാൽ ചില ചെറുപ്പക്കാരായുള്ള ആൾക്കാരും കുട്ടികളും വരെ ഇതിനകത്ത് അടിപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഓരോ വ്യക്തികളും സ്വയം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. അതിന് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പല പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് പാലിക്കാം. മൂന്നാമത് പറയുന്നത് എൻവയൺമെന്റ്. ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ മൊത്തം പരിസ്ഥിതിപരമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്തിന് ചില ആരോഗ്യം നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഇതിനെ നമ്മളുടെ കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം ലോകത്തിലെല്ലാം വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സാമൂഹ്യമായിട്ടും പിന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ രംഗങ്ങളും സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റില്ലിലായി. അതിന്റെ ഒരു ഫലമെന്നോണം പല മനുഷ്യരുടെ മൂവ്മെന്റ്സ്, വാഹനങ്ങളുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഇതെല്ലാം തടയുകയും പലരും ജീവിതം, പലർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ടും സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടപെടാനുള്ള സാധ്യതയില്ലായ്മ കൊണ്ടും പലതരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ആൾക്കാരുടെ വ്യക്തിപരവുമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്.
രോഗികൾക്ക് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രയാസമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ വാഹനങ്ങൾ കിട്ടാനില്ല, ഇതെല്ലാം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒപ്പം വേറെ ഒരു പോസിറ്റീവ് കാര്യവും കൂടി ബാധിച്ചതായിട്ട് സയൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ലോകത്തിന്റെ ഈ എയർ പൊല്യൂഷൻ വല്ലാതെ കണ്ട് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്ത ഒരു ഘടകമാണ്. ലോകത്തിൽ മൊത്തം ഒരു വർഷം മരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ 8% പേർ മരിക്കുന്നത് ഈ വായു മലിനീകരണം കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വായു മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡാണ്. അതുകൂടാതെ ചില കോഴ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസും ഈ വായുവിനെ മലിനീകരണം. ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും പരിശോധിച്ചുള്ളൂ. വുഹാനില് പരിശോധിച്ചപ്പോഴും മറ്റേ സ്പെയിനില്, ഇറ്റലിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഫർ ചെയ്ത രാജ്യം. ഇറ്റലി, സ്പെയിന്, വുഹാന്, USA ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവിടെ 30% എയർ പൊല്യൂഷൻ 30% ഡൗൺ ആയെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ വായുവിലൂടെ ഈ മാരക രോഗങ്ങൾ പകരുന്ന അവസ്ഥ കുറയുകയും അവരുടെ ലങ്സിന് പവർ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഇതിനെ ഈ കൊറോണയിൽ നിന്ന് അവരെ അഫക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമതൊരു സാഹചര്യം പറയുന്നത്, വേറൊരു ഗുണം പറയുന്നത്, പിന്നെ ജലം, ബീച്ചസ്, തടാകങ്ങളെ, പുഴകളിലൊക്കെ വെള്ളത്തിന്റെ ഇതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗംഗയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഗംഗ പരിശുദ്ധമായി നല്ല തെളിഞ്ഞ പ്രദേശത്തായിട്ട് കാണുന്നു. ബീച്ചുകൾ, പല ബീച്ചുകളിലും വലിയ ടൂറിസമായിരുന്നു പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ. ആ അവിടെയുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരാതായി. അപ്പൊ കടലിലും പിന്നെ വാഹനങ്ങളും മറ്റേ ബോട്ടുകളും കപ്പലുകളും ഇറങ്ങാതെയായി. സാൻഡ്, മണല് എല്ലാം നന്നായിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തെളിഞ്ഞു. അപ്പൊ പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ജലമാണ് എന്നാണ്. ഉദാഹരണങ്ങൾ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ സ്പെയിനിലുള്ള ബാഴ്സലോണ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീച്ചാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെയെല്ലാം വെള്ളം വളരെ ശുദ്ധമായി. അതുപോലെ ഏറ്റവും അധികം ടൂറിസം ഉള്ള സ്ഥലം നമ്മൾ അറിയാവുന്നത് ഇറ്റലിയിലെ റോമിന് സമീപത്തുള്ള വെനീസാണ്. വെനീസിലെ സൈഡുകളിലുള്ള തോടുകൾ പോലും നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ പോലെ ചെളി പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന കറുത്ത വെള്ളം വരെ ആയിരുന്നു. അതൊക്കെ എല്ലാം വെളുത്ത വെള്ളങ്ങളായി. അവിടെ ധാരാളം മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. കൂടാതെ ധാരാളം മത്സ്യസമ്പത്തും മത്സ്യങ്ങളുടെ ജൈവസമ്പത്തും എല്ലാം വർദ്ധിച്ചതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത് കണ്ടിട്ടുള്ള സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ. ഈ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ പലർക്കുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആ ശബ്ദമലിനീകരണം വളരെ തോത് വളരെ. ഈ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിലും മിസ്റ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും എയർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഡൽഹി പഴയ പ്രതാപം വീണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വായു മലിനീകരണം അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ മനുഷ്യന്റെ ഇതെല്ലാം ആവശ്യവുമാണ്. ഇതെല്ലാം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനൊക്കെ ആവശ്യമാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇതിന് വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഹെൽത്തിനെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ദോഷം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് പോസിറ്റീവ് സൈഡ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കോവിഡ് കൊണ്ട് ദോഷം വന്നിട്ടുള്ള 2 മേഖലകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് വേസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓൺലൈൻ സപ്ലൈ, വീടുകളിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓൺലൈനായിട്ട് വരുന്ന സാഹചര്യം വന്നോട് കൂടിയിട്ട് ധാരാളം സാധനങ്ങൾ, മെറ്റീരിയൽസ് വരികയും ഇതെല്ലാം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയും അപ്പോൾ ഓർഗാനിക്കും ഇനോർഗാനിക്കും ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം വേസ്റ്റുകൾ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു. രണ്ടാമത് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ വളരെ കുറഞ്ഞു. ഉദാഹരണം അമേരിക്ക പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ അതെല്ലാവരും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. കാരണം ഇത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഈ രോഗം പടർന്നു പിടിക്കാൻ സാഹചര്യമുള്ള നമ്മുടെ ഈ വൃത്തിയാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അപകടകരങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വരില്ല. അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ഇല്ല, ഡിസ്പോസലും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു. അപ്പൊ വേസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ അവന്റെ സ്വന്തം പ്രകൃതി പണ്ടത്തേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു നിർബന്ധമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് 6 നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തതായിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത് കോവിഡിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിരോധം ഇനി മരുന്ന് നിലവിലില്ലാത്ത ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ഹെൽത്തും രണ്ടാമത് എൻവയോൺമെന്റും ആയ സാഹചര്യത്തിൽ എൻവയോൺമെന്റ് കൂടുതൽ പച്ചപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കണം, പരിസ്ഥിതി പച്ചപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് പല രാജ്യങ്ങളും നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണം കെനിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൽ അവര് ധാരാളമായിട്ട് ഗ്രീനിങ് വർക്ക്സ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പല തൊഴിലാളികൾക്കും ജോലിയില്ല. അപ്പൊ അവര് അവിടെ ആ പുഴ മറ്റേ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ ഈ
വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മറ്റേ കൂടുതലായിട്ട് റോഡിന്റെ സൈഡുകൾ അതിലൊക്കെ മറ്റേ കൂടുതൽ ഡിറ്റീരിയറേറ്റ് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വനമേഖലകൾ ഇവിടെയെല്ലാം കൂടുതൽ പച്ചപ്പ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സിറ്റികളിലെല്ലാം അവർ ഓക്സിജൻ പാർക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാരീസില് 15 മിനിറ്റ് സിറ്റി എന്നൊരു സ്കീം അവർ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഏത് വ്യക്തിക്കും അവരുടെ 15 മിനിറ്റ് സിറ്റിയിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു പുതിയ ഒരു മോഡലാണ്, പുതിയ നഗര പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഒരു മോഡലാണ് പാരീസിൽ നടപ്പാക്കുന്നത്. 15 മിനിറ്റ് സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വ്യക്തിക്കാണെങ്കിലും അവന്റെ സാധനങ്ങൾ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ വാങ്ങിക്കാനാണെങ്കിലും 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പോയി നടന്നു പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 2 വീലറിൽ പോയിട്ടോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള വഴികൾ ഫോം ചെയ്യുക, അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ കണ്ടമാനം ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ, അതായത് ഇന്ധനങ്ങൾ, പെട്രോള് ഡീസൽ പോലുള്ള ഇന്ധനങ്ങൾ പ്രകൃതി കൂടുതൽ വിഷലിപ്തമാക്കുന്നതിന് പകരം അത് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം. കൂടാതെ ഫ്രാൻസ് എല്ലാം ധാരാളമായിട്ട് സിറ്റിയില് ഈ അർബൻ ഫോറസ്റ്റുകൾ, നഗരവനങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നഗരവനങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ ഈ വരുന്ന നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ കുറയും. ഇവിടെ ഈ സിറ്റിക്കകത്ത് വരുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ മുഴുവൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഇതായിട്ട് മാറുകയും ആ സിറ്റിയുടെ മുഴുവൻ ശ്വാസകോശങ്ങളായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അർബൻ ഫോറസ്റ്റുകൾ മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ഒരു ലോക മാത്രം ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വ്യക്തികൾ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ആവശ്യം. കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾ വളരെയധികം പരിസ്ഥിതി ബോധമുള്ളവരും വനസംരക്ഷണത്തെ പറ്റി സ്വയം ബോധമുള്ള ജനതയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളെ വളരെയധികം സൈലന്റ് വാലി മൂവ്മെന്റ് പോലുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരികയും അങ്ങനെയുള്ള വനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് മലയാളികൾ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റിനും ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരവരുടെ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ ഗ്രീനിങ് വർക്കുകൾ നടത്താൻ പറ്റും. മോശമായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഗ്രീൻ ചെയ്യുക. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെപ്പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ. നമ്മുടെ തോടുകൾ പട്ടണത്തിലൂടെ കൊച്ചി പോലത്തുള്ള പട്ടണങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തോടുകളെല്ലാം വളരെ വിഷമയങ്ങളായിട്ടുള്ള വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. വെള്ളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക. പിന്നെ പണ്ട് നമ്മള് കൃഷി ചെയ്ത് പാടങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നിടത്തില്ല, കൂടുതൽ പാടങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുക. കൃഷി ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, അവിടെയെല്ലാം വീണ്ടും കൃഷി തുടർന്ന് കൊണ്ടുവരിക. അതുപോലെ നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും യൂറോപ്പിലെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ടൗണുകളിലെല്ലാം ഇടയിലിടയിൽ ചെറിയ പാർക്കുകൾ, സിറ്റിക്കകത്ത് ചെറിയ പാർക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുക. ആ പാർക്കുകളിൽ മനുഷ്യർക്ക് വന്നിരിക്കാൻ കഴിയണം. ഈ സിറ്റിക്കകത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ വലിക്കുന്നതിനുള്ള അങ്ങനെ ചില ശ്രമങ്ങളോടെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആൾക്കാർ കുറച്ച് ഹെൽത്ത് കൂടുന്നതിനായിട്ടും കൂടാതെ വ്യക്തിപരമായ ശുചിത്വം പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കൃഷിയെ പരിഹരിക്കാൻ. ഇത്രയാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. നന്ദി, നമസ്തേ. It's my pleasure to show the launching of our Nature Club logo, who has designed by our Students Club representative Kumari Fida Fatima Vijay. Invite Mrs. Ruxana Ma'am, HOD of Science Department, to give a brief note about Nature Club. Ma'am, please. Respected Principal, Honorable Chief Guest, teachers, non-teaching staff, parents and my beloved children. A very fine good morning to all. As the HOD of Science, it's my pleasure to extend a few words about our Nature Club that includes Science Club as well. We all love nature in some or the other way, isn't it? Nature is the world around us. We all human beings depend on nature for every time and for everything. Nature is the love of all. Despite the importance of nature in human life, we are spoiling its balance only because of our greediness. Even today, at the heights of science, our requirements are met by nature only. So, from today onwards, we can take the resolution to take care of our environment in a better way. The main objectives of our Nature Club are motivating students to value environment, to make them aware about the grave situation of nature and means for its conservation,
to inculcate love and respect among the members for nature and thus work with a global perspective, to make creative and skilled students by giving different activities, to develop scientific method among students, to develop a habit of cooperative working and observation power, and also to develop interest in science and nature as well. With all these view of concept, we plan to conduct different varieties of programs for children. That includes nature photography, set up garden within the time duration, model making that include still and working model, then science quiz, and also related with the World Food Day, we plan to conduct the World Food Competition for the members. In the end, I request all to spread the message around so that every person can become a responsible global citizen who can contribute to saving our nature. Also, focus on energy consumption. Therefore, switch off the power button if no one is in the room. Do not use personal vehicle and follow public transportation. We can even use bicycle for our small duration to protect our environment. Thus, through these simple yet effective measures, everyone can contribute greatly towards saving our nature from further exploitation. So, dear children, please remember all these messages we have spread to you through our nature. Then inculcate in your life. And I am wishing all the best for all the team members of our nature club. Thank you. Have a nice day. Now it's time to say our gratitude towards all. For that, I invite Kumari Hasna Nasrin, our club member, for vote of thanks. Hasna, please. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respected Principal Dr. Abdul Rashid sir, our most distinguished Chief Guest of the Day, retired Deputy Construction Forest Officer Mr. S. Unnikrishnan sir, our beloved teachers, parents, PTMA and my dear friends. A very fine morning to one and all. I, Hasna Nasrin, deem it a great honor to propose vote of thanks to all who has helped us in making this Nature Club inauguration program such a resounding success. First of all, I would like to thank our beloved Principal Dr. Abdul Rashid sir for his meaningful words. Thank you, sir. Next, I would like to thank our beloved Chief Guest of the Day, Mr. S. Unnikrishnan sir. Thank you, sir, for your interesting words. Next, I would like to thank our beloved PTMA and teachers for their moral support and guidance. Thank you. Next, we are also grateful to all the parents and my dear friends. Thank you so much for your cooperation. Once again, I thank all for your cordial cooperation. Thank you.